ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ। ਭੂਲ ਛਿਮੋ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰਭਾਪਨ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਮੁਸ हवाए बंदगी अवर दर वजूद मरा वगरना जौके चुनी आमदन नमूद मरा। काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा लेता तोहे संग समाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी सिद्ध गोश्त की बाणी विच गुरु नानक साहब के दर्शन असी काफी समय तो करते पे हैं। गुरु की हजूरी, गुरु की शब्द विचार, गुरु की शब्द के विचार दे विच गुरु का दर्शन, उहदे विच मन का प्रतिबिंब, यह गुरु नूं मिलण की वेला है। गुरु नाल मन नूं सांझ करन की वेला है। गुरु नाल प्रेम पाण का समा है। इस बाणी की विचार करते असी 62 पदे विचार चुके हैं। 62 और 63 पदा आपस में जुड़िया है। अज असी 63 पदे की विचार करांगे। जीवन विच कुछ बुनियादी प्रश्न साडे और अध्यात्म दे विच खड़े हो जाते हैं। उन्हां चों एक प्रश्न यह है कि अगर सब कुछ हुक्म है तो फिर मैनू करन दी की लोड़ है? वो तो आप ही कर देगा। दूसरा प्रश्न यह है कि जे मेरे करन नाल नहीं होना तो फिर मैं करना क्यों है? यह दो पदे मेरी विचार इस प्रश्न को एड्रैस कर रहे हैं। जिवें एक सिक्का है, उहदे दो पहलू हैं, एक हैड और एक टेल। इवें जीवन भी दो पहलुओं के विच खेडदा है। असी इस नूं किस तरह देखते हाँ, किस तरह जीवन नूं जानते हाँ, उस तरह असी जीवन नूं जियांगे। धोखा असी किसी होर नाल भावें कर सकते हाँ, पर जिहड़ा धोखा मैं अपने आप नूं देंगा उहदा मैं खमजावा आप ही भुगतांगा। उहदा हरजाना मैनूं देना पएगा। जीवन नूं किवें जानना है, सानूं कौन दस सकदा है? जीवन है की, सानूं कौन दस सकदा है? जीवन दे तत्व विच मैं किवें उतर सकदा हाँ, सानूं कौन दस सकदा है? इस बाणी विच सारी विचार चलती जा रही है। गुरु साहब ने अनेक ही गल्लां सानूं समझाइयां हैं। शरीरक जीवन माता पिता हन, पर गुरु भी एक जन्म देता है। अध्यात्म विच उस जन्म नाल सांझ पानी है। गुरु केड़ी चीज नूं लभदा है महाराज? गुरु नूं जदों मिलांगे तो एक जन्म मिलेगा। सतगुर के जन्मे गमन मिटाया, उहदे नाल आवागमन भ्रमण मेरी सर्च मुक जाएगी। गुरु की लभदा है? गुरमुख लभदा है। गुरु जिहड़े जीवन के तत्व ज्ञान नूं जानना चाहते हैं, महाराज समझाते हैं, गुरमुख के कारण, गुरु के कारण मैं उदासी विच निकलिया हाँ। इस बाणी विच दर्ज है। यह दो पदे निराले हैं। इन्हां विच एकाग्र होके बैठना है। जिवें गुरु अर्जन साहब सानू आदेश बख्शते हैं, सावधान एकाग्र चीत। दुनिया नूं भुल के एक बार कुछ समा
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਹਨ ਮਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵਿਘਨ ਮੈਂ ਆਪ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਵਿਘਨ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੋ ਪਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਆ ਭਵਿਆ ਸਤ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਸਾਤ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਹਾਉ रंग न राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द है जल बल दाता। बिंद न राख्या शब्द न भाख्या, पवन न साधया सच न आराध्या। अकथ कथाले सम कर रह, तो नानक आत्म राम को लह। गुर प्रसादी रंगे राता, अमृत पिया साचे माता। गुर विचारी अगन निवारी, अप्यो पियो आत्म सुखधारी। सच आराध्या गुरमुख तरतारी, नानक बूझै को विचारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। ਅਸੀਂ 62ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਬਚਾ ਹੀ ਲਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਬਚਾ ਹੀ ਲਏਗੀ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੋਰਮਲ ਲੋਕ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੂਖਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੀ ਤੁਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਮੇਨ ਰੂਟ ਥਾਟ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆ ਭਵੀਏ ਅਤੇ ਸੂਚਾ ਹੋਏ। ਕਿਧਰ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਐਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਗਾ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੰਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ 63ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? 62ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੰਗ ਨਾ ਰਾਤਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਦੀ ਮਸਤਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ, ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਕੋਇਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰੀਚ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਸ ਹੈ ਉਹ ਗਿਫਟ ਬਣ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਨਾ, ਲਾਈਟ ਜਲਾ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੀ ਕਾਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਨਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਸੋਚ ਹੈ? ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਮੌਤ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਮੌਤ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਔਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਸਭ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਚੋਂ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹ ਪੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਲਈ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਧੀ, ਉਹ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਉਸ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੇ ਘਟ में ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਾ ਖਾਲਸ ਜਾਣੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਜਲ ਬਲ ਤਾਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੰਛੀ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਪੰਛੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਬਿਲਟ ਹੈ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ 63ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਾਚੇ ਮਾਤਾ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਆਪਿਓ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖ ਤਾਰੀ, ਸਚ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰ ਧਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਬੂਝੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਪਿਆ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖ ਧਾਰੀ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਖ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖ ਵਿਦਾਊਟ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰਲੈਸ ਵਰਲਡ, ਸੀਮਲੈਸ ਵਰਲਡ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਰਲਡ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮਹਾਰਾਜ? ਰੰਗ ਨਾ ਰਾਤਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਬਿੰਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੱਚ ਨਾ ਅਰਾਧਿਆ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਰਾਧ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਸਦ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਦ ਗਈ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ? ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਘੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਾਚੇ ਮਾਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਿਠਾਸ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਾਚੇ ਮਾਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸ ਮਸਤਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਐਬਨੋਰਮਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗਾ ਕੰਮ। ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਚ ਕੌਣ ਫੇਲ ਔਰ ਕੌਣ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਘੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ I don't want to change my pattern of life. I don't want to change my mind, my mindset. ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਖਿਡੌਣੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੀਪ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ? ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। what we see, what we feel, what we hear, that's all we know of life. But is that all that is of life? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਪਾਈ, ਤਨ ਛੁਟਕਿਓ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਮਨ ਕਿਸ डायरेक्शन ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਵੇ ਕਹਾਂ ਇਹ ਜਾਵੇ ਕਹਾਂ ਇਹ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮੇ ਆਵੇ ਹੁਕਮੇ ਜਾਵੇ ਹੁਕਮੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏਗਾ। ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਬੀਜ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਹਨ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬੀਜ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲ ਜਨਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਮੇਰਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੀਜੇ ਹਨ। I will get what I am looking for in life. If I don't know life completely, then I am looking for incompleteness. If I don't know life in its real joy, in its real anand, then I am incomplete forever. ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ, ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤਵੇਲਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਵਣ ਗੁਰੂ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਪਵਨ ਅਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਪਵਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਨਾ।
ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਟਟੋਲ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਾਚੇ ਮਾਸਾ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਅਗਨ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਸਿਟਸ ਹਨ ਉਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨਤਾਈ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਤਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਲਏਗਾ? ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਦਬਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਇਸ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਆਪਿਓ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਆਪਿਓ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਆਤਮ ਰਸ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਮਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਿਓ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖਧਾਰੀ। ਜਦ ਮੈਂ 62ਵੇਂ ਪਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਜਬਲ ਤਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕੋਇਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਾਚੇ ਮਾਤਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਜਲ ਬਲ ਤਾਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ। 62ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਵਨ ਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੱਚ ਨਾ ਆਰਾਧਿਆ। ਔਰ ਇਹ 63ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤਾਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਨਰਜੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਪਾਏਗਾ। ਪਵਨ ਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੱਚ ਨਾ ਆਰਾਧਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੋ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕੋ ਲਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ। ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਧਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ
ਟੀਚਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੁੜਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਮੈਂ ਜੀ ਲਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਆਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਤਾਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆਤਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ, ਤੋਹੇ ਸੰਗ ਸਮਾਈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਨ ਔਰ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨਫੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾ ਲਈ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਕਰ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਫਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਤਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਬੁੱਝੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਵੈਸਟ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਪਿਕਸ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਮੀਓ ਜੂਲੀਅਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪਿਕਸ ਹਨ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਾਚੇ ਮਾਤਾ, ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮਸਤ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਫੈਸਟਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮਸਤਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇੜਾ ਬੰਦ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੋਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਸ ਬੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਟ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ ਤਬ ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਗਰ ਸਟੋਰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਛਲ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਸਾਗਰ ਪਰ ਸਰਵਰ ਜਬ ਉਛਲੇ, ਜਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਹੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਔਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਬੂਝੇ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। I need to do something to resolve this conflict of life. I need to take the steps within my mind to go to the source of my mind. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਊਮੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਟ ਕੀ ਹੈ? Find the source of your inner being. ਥਾਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।